جنت میں ایک درخت ہے جس کے سایہ میں 100 برس تک ایک گھوڑے پر سوار چلتا رہے اور ختم نہ ہو۔ ایک درخت کی اتنی لمبائی چوڑائی ہے کہ 100 برس تک گھوڑے سے دوڑتا رہتا پھر بھی اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ جنت کے دروازے اتنے وسیع ہوں گے کہ ایک بازو سے دوسرے تک تیز گھوڑے کی 70 برس کی راہ ہوگی۔ اس کا دروازہ اتنا چوڑا ہوگا جنت کا، پھر بھی جانے والوں کی وہ کثرت ہوگی کہ موڈے سے موڈا چھلتا ہوگا۔ اتنے لمبے چوڑے دروازے میں اتنے کثیر لوگ نبی کی شفاعت سے جنت میں جائیں گے کہ ایک دوسرے کا موڈا چھلے گا۔ اتنے در در کے ایک آپس میں دوسرے میں لڑ لڑ کے پہنچیں گے جنت میں، بلکہ بھیڑ کی وجہ سے دروازہ چرچرانے لگے گا، اتنی بھیڑ ہوگی جنت کے دروازے پر۔ ایک بات تو پہلے جان لیں آپ کہ جنتی ہی کی تعداد دنیا میں زیادہ ہے مسلمانوں کی انسانوں میں، جہنمیوں کی تعداد کم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے کہ جب جہنمیوں اور جنتیوں کا فیصلہ ہو جائے گا تو جہنم کا پیٹ نہیں بھرے گا، تو وہ اور طلب کرے گی، تو جب اور طلب کرے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ پتھروں کو ڈالے گا، لیکن جنت میں پتھر نہیں ڈالا جائے گا، صرف انسان ڈالے جائیں گے، اور جو جس اعمال کے اعتبار سے اٹھا ہوگا اتنی بڑی بڑی اس کو پراپرٹی ملے گی جنت میں، یعنی جیسے اس کے اعلیٰ اعمال ہوں گے جتنے بہتر، جیسا کہ میں نے کل حافظ قرآن کے بارے میں بتایا، تو اس طرح سے زیادہ زمینیں جنت میں ملیں گی۔ مگر جہنم میں کم جگہ میں سب کو رہنا ہوگا، دقت جھیلنی ہوگی۔ اس کے بعد بھی جو پتھر ہوں گے ان کو جیسے بت بنا کے لوگوں نے پوجا اس پتھر کو، اس طرح کے پتھر ہوں گے جو جہنم میں ڈالے جائیں گے، مگر جنت میں صرف انسان ڈالے جائیں گے۔ اس میں قسم قسم کے جواہر کے محل ہیں، ایسے صاف و شفاف کہ اندر کا حصہ باہر سے اور باہر کا اندر سے دکھائی دے۔ ہم جب اگر کوئی دکان بناتے ہیں کانچ کا، اس کا دروازہ وغیرہ سیٹ کر لیتے ہیں تو لوگ اس کو للچائی نظروں سے دیکھتے ہیں کہ کتنی بڑھیا دکان بنا لیا، کتنی عالیشان۔ جنت کا سارا محل ایسا ہی ہوگا کہ یاقوت اور جواہرات اور ہیرے کے ہوں گے، جو اندر سے باہر سب آسانی سے دکھ رہا ہوگا۔ جنت کی دیواریں سونے اور چاندی کی اینٹیں اور مشک کے گارے سے بنی ہوں گی، ایک اینٹ سونے کی، ایک چاندی کی، زمین زعفران کی، کنکریوں کی جگہ موتی اور یاقوت۔ اور ایک روایت میں ہے جنت عدن کی ایک اینٹ سفید موتی کی ہے، ایک یاقوت سرخی کی ہے اور ایک زبرجست سرخ کی، اور مشک کا گارا ہے، گھاس کی جگہ زعفران ہے، موتی کی کنکریاں ہیں، عنبر کی مٹی ہے۔ جنت میں ایک ایک موتی کا خیمہ ہوگا جس کی بلندی 60 میل۔ جنت میں 4 دریا ہیں، ایک پانی کا، دوسرا دودھ کا، تیسرا شہد کا، چوتھا شراب کا۔ یہ 4 دریا جنت میں بہیں گے، پھر بہہ رہی ہیں، پھر ان سے نہریں نکل کر ہر ایک کے مکان میں جاری ہیں، یعنی آپ کو دریا کے پاس جا کے نہیں پینا ہے، سب کے مکان میں وہ نہریں آ گئی ہیں۔ جس کو جو بھی پینا رہے گا، دودھ پینا ہو، پانی پینا ہو، شہد پینا ہو، شراب پینا ہو، جو بھی پینا ہو۔ وہاں کی نہریں زمین کھود کر نہیں بہتی بلکہ زمین کے اوپر رواں ہیں، یعنی یہاں جو نہریں ہوتی ہیں زمین کے نیچے بہتی ہیں کھود کر کے، لیکن وہاں جو نہر ہوگی، جیسے آپ اپنے وہاں کی ندی دیکھ لیجیے، ندی نیچے بہ رہی ہے زمین کے، لیکن وہاں جو ہوگی وہ زمین کے اوپر بہے گی۔ نہروں کا ایک کنارہ موتی کا، دوسرا یاقوت کا، اور نہروں کی زمین خالص مشک کی ہوگی۔ وہاں کی شراب دنیا جیسی نہیں ہے جس میں بدبو، کرواہٹ اور نشہ ہوتا ہے اور پینے والے بے عقل ہو جاتے ہیں، آپے سے باہر ہو کر بیہودہ باتیں بکتے ہیں۔ وہ پاک شراب ان ساری باتوں سے پاک اور منزہ ہے، یعنی جنت میں جو شراب ہے یہ نہ کسی کے خیال میں آ جائے کہ شراب تو حرام کیا گیا ہے اور شراب تو بدبودار ہوتی ہے، تو ایسا نہ کسی کے خیال میں آ جائے۔ وہ الگ شراب ہی ہے، اس کا الگ لطف ہے، اس کا الگ مزہ ہے، اس میں نشہ نہیں، بے ہوشی نہیں، اس میں بدبو نہیں، ان سب چیزوں سے وہ پاک ہے۔ جنتیوں کو جنت میں ہر قسم کے لذیذ کھانے ملیں گے، جو چاہیں گے فوراً ان کے پاس، ان کے سامنے حاضر ہوگا۔ اگر کسی پرندہ کو دیکھ کر اس کے گوشت کھانے کو جی چاہے گا تو وہ اسی وقت بھنا ہوا اس کے پاس آ جائے گا اور ان کے پاس آ جائے گا۔ اگر پانی وغیرہ کی خواہش ہو تو کوزے وغیرہ ہاتھ میں خود آ جائیں گے، ان میں ٹھیک اندازے کے موافق پانی، دودھ، شراب، شہد کہ ان کی خواہش سے ایک قطرہ نہ کم ہوگا نہ زیادہ ہوگا، یعنی وہ پانی پینے کی طلب کرے گا یا شراب یا شہد جو بھی، تو پیالہ بھر کے اس کے پاس اتنا ہی آئے گا جتنی اس کی خواہش ہوگی، خواہش سے نہ کم ہوگا نہ زیادہ۔ جیسے ہم گلاس میں پانی اگر دوسرے سے ڈلوا لیے تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پانی یا تو بچ جائے یا تو پھر گھٹ جائے، لیکن وہ ایسا نہیں ہوگا جنت میں، کیونکہ مرضی کے موافق آئے گا۔ دودھ، شراب، شہد ان کی خواہش سے ایک قطرہ بھی کم و زیادہ نہیں ہوگا۔ پینے کے خود بخود جہاں سے آئے تھے وہ خود بخود وہ چلے جائیں گے۔ وہاں نجاست، گندگی، پاخانہ، پیشاب، تھوک، ریٹ، کان کا میل، بدن کا میل بالکل نہیں ہوں گے،
जैसे दुनिया में ये हमारी मजबूरियाँ हैं, ये हमारे बदन गंदे होते, नाखून बढ़ते, बाल बढ़ते, ये तमाम चीज़ें, वो जन्नत में अल्लाह ताला इन सारी चीज़ों से हमें पाक कर देगा। वहाँ सिर्फ अच्छी ही चीज़ें होंगी, कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं होंगी जिससे लोग नफरत करते हैं। एक खुशबूदार फरहत बख्श डकार आएगी, खुशबूदार फरहत बख्श पसीना निकलेगा जिससे सारा खाना हजम हो जाएगा, पखाना करने की ज़रूरत नहीं, पानी पिएगा तो पेशाब करने की ज़रूरत नहीं। अल्लाह ताला इसी तदबीर निकाल देगा कि एक डकार आदमी लेगा तो डकार से पूरे खाने हजम हो जाएंगे, पसीना निकलेंगे, उससे सारे पेशाब के पानी जो आप पेशाब दुनिया में करते हैं गलाजत की सूरत में, वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। कितने खाते पीते रहें कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं। डकार और पसीने से मुश्क की खुशबू निकलेगी। डकार और पसीने जो आएंगे, अभी हम अगर बहुत सारा ऐसा होता है आदमी जब उठ पटांग खा लेता है तो डकार भी उसकी बदबूदार होती है। पेट खराब हो गया तो हवा जो खारिज होती है वो भी बदबूदार होती है। पसीने जो निकलते हैं, अगर नहाया नहीं हो तो रोज़ के पसीने भी बदबूदार हो जाएं। तो ये दुनिया का निज़ाम है, मगर जन्नत में अल्लाह ताला इन सारी चीज़ों को ख़त्म कर देगा। वो कादिर मुतलक है, वो चाहे जिस तरह से रख दे, सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। और पसीना निकला भी तो मुश्क की तरह खुशबू निकलेगी। हर शख्स को, अब ताकत देखें आप, क्या ताकत दी जाएगी इंसान को। हर शख्स जवान जन्नत में डाला जाएगा। रिवायत है ना कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजाक नहीं फरमाते थे, मजाक हराम है, मजाक नहीं कर सकते, क्योंकि मजाक में आदमी झूठ भी बोलता है और झूठ ही से तो मजाक होता है। मजाक एक अरबी का लफ्ज़ है, मजाक यानी दिल लगी करना, ये कर सकते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक बुढ़िया आई तो मजाक फरमाते हुए नबी ने फरमाया, उस बुढ़िया ने कहा या रसूलल्लाह दुआ फरमा दें कि मैं जन्नत में जाऊँ। अल्लाह के नबी ने दिल लगी करते हुए कहा कि कोई बुढ़िया जन्नत में नहीं जाएगी। अब चीखने चिल्लाने और रोने लगी कि जब नबी कह रहे हैं तो तेरी क्या हालत होगी। तो अल्लाह के नबी चूंकि दिल लगी के लिए बात कहे थे, उन्होंने कहा बूढ़ी माँ वो नहीं, बुढ़िया जन्नत में नहीं जाएगी, सारी बुढ़िया जवान होकर जन्नत में जाएंगी। तो एक मजाक था, दिल लगी थी, ये मजाक नहीं है, मजाक है ये। तो हर आदमी जवान होकर जन्नत में जाएगा। आज उसकी कितनी उम्र है इससे मतलब नहीं, तो जो ताकत दी जाएगी जन्नत में वो ताकत देखें। हर शख्स को 100 आदमियों के बराबर खाने पीने और बीवी से जमा करने की ताकत दी जाएगी। यानी 100 बीवी से एक वक्त में वो जमा कर सकता, 100 आदमी के बराबर वो खाना खा सकता। यानी जितने लज्जतें जन्नत का वो लेना चाहेगा, क्योंकि अब वो दारुल अमल नहीं है, अब सिर्फ जजा का दिन है, वो जजा का घर, सिर्फ बदला मिलना है। तो बदला कैसा मिलना है? अल्लाह दे रहा है, जो सबसे बड़ा मालिक और खालिक है, तो उस हिसाब से बदला देगा ना अपने बंदों को। तो दुनिया में अमल करवाया, वहां बदला दे रहा है। तो इसलिए दुनिया में अमल इतना आला होना चाहिए कि वहां बदले हमारे जो है रखे हुए वो हमें वैसे ही मिले। हर वक्त जबान से तस्बीह तकबीर बकसद और बिलाकसद मिसले सांस के जारी होंगे। यहाँ हम सोच के भी सोचते हैं कि हम 100 मरतबा दरूद पाक पढ़ लें तो दिल घबराने लगता, कोई 20 मरतबा पढ़ के उठ जाता, कोई 50 मरतबा पढ़ के उठ जाता। वहाँ ऐसी आदत बन जाएगी कि आपकी ज़ुबान से हमेशा अल्लाह की तस्बीह निकलती रहेगी, हर वक्त अल्लाह की तस्बीह करते रहेंगे। जो नेकोकार जिन्होंने दुनिया में तस्बीह की लज्जतें पाई है, वो जन्नत में भी इसकी लज्जत पाएंगे। कहते हैं ना कि एक बुजुर्ग का विसाल हुआ तो उन्होंने कहा परवरदिगार आलम जन्नत में सब कुछ है मगर एक चीज़ नहीं है। कहा क्या? जो नमाज में पढ़ता था तो नमाज में जो मुझे सुकून तुम्हारी जानिब से मिलता था, रब की जानिब से, वो सुकून मुझे जन्नत में नहीं मिल रहा है। तो कुछ लोग ऐसे भी नमाजी दुनिया में गुजरे हैं जो नमाज में जो सुकून पाते हैं वो सुकून कहीं और नहीं पाते हैं। बात समझ रहे हैं आप? तो कम से कम हर शख्स के सिरहाने 10,000 खादिम खड़े होंगे। खादिमों में हर एक के हाथ में चांदी का प्याला होगा और दूसरे हाथ में सोने का, और हर प्याले में नए नए रंग की नेमतें होंगी। जितना खाता जाएगा लज्जत में कमी नहीं होगी बल्कि ज़्यादा ही होती जाएगी। और ये भी देखें हर नवाले में 70 मज़े होंगे। आप एक नवाला खाते हैं ना, तहरी खाएंगे तो तहरी का मज़ा पाएंगे, पुलाव का नहीं पाएंगे आप, या बिरयानी का नहीं पाएंगे, या शोरमा का नहीं पाएंगे। जो आप खाएंगे उसी का मज़ा पाएंगे। लेकिन जन्नत में जो ग़िज़ा मिलेगी उस ग़िज़ा में एक नवाले में 70 तरह की मज़ा होगी। और आगे सुने, हर मज़ा दूसरे से मुमताज़ होगा। यानी एक मज़ा आपने चखा, उसी लुक़मे में दूसरा मज़ा आ गया, वो मज़ा इससे बेहतर लगेगा, उसी में तीसरा मज़ा आ गया, वो इससे बेहतर लगेगा। यानी हर मज़ा एक दूसरे से मुमताज़ होगा और महान महसूस होंगे। ऐसा भी नहीं कि खाने के बाद थोड़ी देर बाद महसूस हो, साथ ही साथ सारे मज़ा उसके महसूस होते रहेंगे। एक का एहसास दूसरे से माने न होगा। जन्नतियों के न लिबास पुराने होंगे, न फटेंगे, न उनकी जवानी कभी फना होगी। यानी वो हमेशा जवान ही रहेंगे, उनके कभी लिबास फटेंगे नहीं। जो पहन लिया, जो अल्लाह ने पहना दिया वो पहने रहेंगे। यानी हर चीज़ जन्नत में खूबी ही खूबी होगी, कोई ऐब और नक्स नहीं होगा।